ओके स्टूडेंट्स बेटा लिसन हुण देखो आपां हुण तक पढ़िया भी घोगे नूं साधु तो एक तवीत मिल जांदा आ ते एक मंत्र मिल जांदा। वो तवीत लैके घर पहुंचदा है ते तवीत दी करामात ते सारे काम छड्ड दिंदा आ। हुण अगले दिन देखो बेटा की हुंदा आ। बुधवार दा दिन सी ते घोगे ने सुनिया होया सी भी बुधवार नूं कीता गया काम शुद्ध हुंदा है, मीनस बुध काम शुद्ध, ठीक है। हुण ओनू यह आस सी कि तवीत नाल सारे काम सही हो जाणगे ते वो सवेरे उठिया और जो जो साधु ने उन्हें हदायतां कीतियां सी ओनू घोगे ने उवें कीता। एक गिलास च पानी पाया, तवीत घोलिया ते सारा पानी इक्को साहे पी लिया और जिहड़ा तवीत वाला कागज सी वो वगा के छत ते मारिया। हुण ना घोगे नूं तवीत वाला पानी पी के इंज लग्गिया जिवें शरीर दे विच कोई चुस्ती जही आ गई होवे, मतलब बहुत एक्टिव महसूस किया उन्हें। हुण खाली गिलास रसोई च रखदे रखदियां सोच रहा सी भी हुण पढ़ाई बिल्कुल सही होऊगी ते गणित ते विज्ञान भी समझ आ जाया करने आ। मतलब कि पूरी तरह नाल डिपेंडेंट सी ओह किसी चमत्कार दे उत्ते। ओनू लग्गिया कि ओहदे दोस्त भी ओहदे तो कापियां मंगिया करनगे अपना काम पूरा करन लई ते समाजिक सिक्ख्या भी याद करनी हो जाया करनी आ। हुण ये सोचदा सोचदा ओह की कर रहा सी बेटा, मतलब भी बड़ी खुशी नाल तैयार हो रहा स्कूल जाण लई। ਉਹਦੀ माँ भी हैरान आ भी ये की हो रहा है। उन्हें अपना बैग भी पैक किया टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, दराज चों पैन पेंसिल लए ते नाश्ता करके स्कूल की वर्दी पा के घरों निकलिया। हुण हाले बूहे च ही सी उन्होंने आवाज़ आई गुआंढियां दे घरों, तां उहदी ना गुआंढण ताई रौला पा रही सी भी किने तवीत सुੱਟਤਾ कोठे ते गालां कढ रही सी खड़ी। हुण घोगे नूं ख्याल आया, कहंदा किते ओही तवीत तां नहीं भी जिहड़ा मैं सुੱਟਿਆ सी। पर घोगा कुछ नहीं बोलिया, चुपचाप स्कूल चला गया। हुण स्कूल जाके ना उन्होंने लग रहा सी भी तवीत दा कोई असर नहीं हो रहा, ना तो उन्होंने किसी विषय की समझ आ रही सी ते ना वो तो कोई काम हो रहा सी। और उन्होंने कई अध्यापकों ने सज़ा भी दिती। वो मन ही मन मंत्र तां पढ़ रहा सी पर उस मंत्र दा किसी अध्यापक ते कोई असर नहीं सी होया। हुण छुट्टी वेले घोगे नूं पुछया भी घोगे नूं गोपी ने पुछया, कहंदा धूनी वाले साधु कोल की कर रहा सी? तां घोगा साफ मुकर गया, कहंदा नहीं तैनूं भुलेखा लग्या होना। कहंदा मेरी तां मम्मी बीमार सी भी इस करके मैं घरों निकलिया ही नहीं। हुण नैक्सट डे भी इदां ही रहा, कोई उन्हें काम नहीं किया। होमवर्क जरूर उन्हें कर लिया सी नकलां मार के, पर जदों अध्यापक ने उहदे तो कापी च लिखे गए काम बारे कोई सवाल पूछे तो उन्होंने बिल्कुल नहीं आए। उन्होंने फिर सज़ा मिली इसलिए कि होमवर्क आप नहीं सी कीता। हुण उहदे हत्थ ते डंडे भी पए, बेचारा मंत्र पढ़दा रहा ते डंडे खांदा रहा। एक बार तो उहदा मन किया कि स्कूलों भज जावे, साधु नाल गल करे, पर साधु ने भी मना किया सी भी 7 दिन बिल्कुल भी नहीं आना, मतलब कि मंगलवार नूं जाना सी। करदे कराउंदे उहदे 4-5 दिन बड़े औखे निकले। हुण शनिवार दा दिन सी ते उहदी हालत बहुत खराब हो चुकी सी, मतलब कोई सुधार नहीं सी उहदी हालत च ते उहनूं कोई समझ नहीं सी आ रही पढ़ाई लिखाई दी। हुण शनिवार नूं की होया बेटा, 2 पीरीयड पहलां छुट्टी हो गई ते घोगा घर जाण दी थां बस्ता लैके सीधा धूनी वाले साधु कोल गया। पर जदों उन्हें धूनी वाले साधु कोल उत्थे उहदी जगह ते जाके देखिया तो उत्थे कोई भी नहीं सी ते घोगे दे मन नूं बड़ा धक्का लग्या। फिर उन्हें पिपली तो दूर कुछ थोड़ा जिहा ना दूर चाह वाले खोखे की दुकान सी, उन्हें खोखे वाले तो पुछया भी इत्थे एक साधु बैठदा सी वो कित्थे चला गया। तां खोखे वाले ने उन्होंने दस्सिया भी वो कोई साधु संत नहीं सी,
ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੱਗ ਸੀ ਜੋ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਤੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਘੋਗਾ ਨਾ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਘੋਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਧੂਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘੋਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤਵੀਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਧੂ ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਪੈਨ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਘੋਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਘੋਗਾ ਫਿਰ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂਮਈ ਕਾਟੋ ਆ ਜੋ ਡਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਘੋਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਘੋਗਾ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੁੱਝਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਘੋਗਾ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੰਦਰ ਪਰੀ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਚੰਦਰ ਪੈਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੋਗਾ ਫਸਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਏ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਨਾ ਘੋਗਾ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਤੋਂ ਸਰਕ ਸਰਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘੋਗੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘੋਗੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਘੋਗੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਦਿਖੀ। ਉਹ ਅਨਾਰਾਂ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵੱਲ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਟੂਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਘੋਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏ,
ਕਦੇ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੇ ਧੂਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਘੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਘੋਗੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੋਗਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋਗੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਭੱਜ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਘੋਗੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਕਾਟੋ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਾਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕਾਟੋ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਘੋਗੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਘੋਗੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਊਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ 2-3 ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਦੀ ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਤਾਂ ਘੋਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਦੀ ਨਾ ਫੇਰ ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਵ ਕਿ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਘੋਗੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਘੋਗੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਘੋਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤਾਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਘੋਗੇ ਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਗੂੰਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਘੋਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ?